नमस्कार मो राजीव पे तुम नहीं आसी सुंदर भिडटी जो 16 ରୁ 20 भितर आम जो विद्यालय स्तरीय भाषा साहित्य सृजनशीलतार उत्सव परिदर्शन हम बा सबुआड़े सब स्कूल एटा हम से किपरि हम जो स्कूल होना केमी सचेतन पे हम से नहीं भिडटी कर साहित्य सृजनी क्लब अच्छी जिज्ञासा क्लब अच्छी जिज्ञासा क्लब रे जमी पे साइंटिफिक मॉडल से करेंगे और सह करेंगे साहित्य सृजनी निजर जो मो कथा मो कहानी लेखा प्रदर्शन करेंगे क्रीडांगना क्लब रे खेल माध्यम पे निज निजर प्रतिभा को प्रदर्शन करेंगे एवं किपरि भाव में से सांस्कृतिक कार्यक्रम निजर प्रतिभा को प्रदर्शन कर व्यवस्था रखा कौशली क्लब रे पिलामाने किभली कौशल को व्यवहार करी आईसीटी को व्यवहार करी केमिति आमर जो स्क्रैच वीडियो तैयारी करिसेंती ताहा मध्ये प्रदर्शन हबो एवं पिलामानंकर असुमारी आशा जे किए किपरि साहित्यर प्रतिभा को परिप्रकाश करिछि किए केमी तार कलमर मुनरे धला पृष्ठारे चरिचित्रण करिछि ताहाकु सुनिबा पई समस्त इच्छा उल्लासर सह अनेकी बसी बहुल मात्रा पिला योगदान देइछन्ति एवं जो अतिथि मानकु मध्ये निमंत्रित करा जाइछि जो अतिथि माने के बहुत ज्ञान गुणी जहाँकर मुखनु श्रुतवाणी पिलामानक मनरे नुआ आशा भद्राय वाम भागरथ चरण जुटम ब्रह्मा रौद्रेन्द्र सेव्यम देवलम सरविषम सुजन परिवृतम ब्रह्मदारो स्मरामि ब्रह्मदारो स्मरामि ब्रह्मदारो स्मरामि। केमिति कौन करथिला पुरुषभा तले द्रौपदी को कि प्रकार व्यवहार देखेला तुम माने जानिछ मुशासन माने जो माने कुरुचंदी जो माने माने भितरे चाकरी करी कि विभिन्न पैसा सब नै कि कोटी को टंका रखुचंती ए जो रखितला एबे बाहर थिला देखो जो 5 दिन लागला गणिया पई पैसा एटा सब ब्लैक मनी सेटा ला मुशासन तने एई मानकर माने गुण कुगुण को लोकलोचन को आनिया पई विराट माध्यम होउची साहित्य शुद्रशीलतार प्रतीक तो से साहित्य ही कौन करे ये समाज घटुत दैनंदिन घटना घटुत्व घटना आम छात्रर मनलेखा एणे तेणे बुलुथुबा शब्द समूह सज्जाड़ी होई गुंथि होई मनर भावना को अन्यत्र प्रकाश करिबारे प्रयास अव्यक्त भावना को अन्य हृदय ठारे पहुंचाइबार ए चेष्टा निमित्त एवं योग्य नागरिक भाव विवेचित होगा निमित्त तथा आत्मोन्नति एवं उत्कृष्ट जीवन मार्ग अवलंबन करने निमित्त प्रत्येक मनुष्य केते गुड़े सद्गुण अभ्यस्त होगा आवश्यक। एही अभ्यास को फलप्रद भाव आरंभ करिबार उपयुक्त समय हेउछि शैशव और बाल्यकाल एवं उपयुक्त स्थान हेउछि गृह और विद्यालय। भाग्यलक्ष्मी एवं प्रीतिस्मिता को अनुरोध रखिबी से तांकर किछि मत रखिबे। अव्यक्त भाव जेबे तरंगायित रूपे अतिक्रमित हुई अन्य एक हृदय को आकर्षित हुए से साहित्य हुए। गुंफा गह्वरर जीर्ण जीवनरु चंद्र पृष्ठर यात्रा जाए अविरत मानव जीवनर इतिवृत्त घटनावली को सभ्यता सम्मुख दक्ष उपस्थापक साजी जे उपस्थापन करे से साहित्य। दर्पण साजी अहंकारी साम्राज्यवादी जीवन कहानी ठारू भंगा कुटीर रे अभावी दुखी को जे प्रदर्शित करे से साहित्य। जे सत्यर कथा कहे से साहित्य। एंतुड़ीर निया ठारू मशाणी रचित मनुष्य जीवन लिपिबद्ध कहानी ही साहित्य। प्रेम प्रतारणा मिलन और विच्छेदर ऊर्ध्वरे रही जे चिरंतन सत्यर प्रदीप जाले से साहित्य। जे काली थिला आजी अछि एवं आसंता काली थिबो से साहित्य। जे शिशुर हस वृद्ध पितार भरोसा गाँ बरगछर कहानी पाचिला धानर सुनेली किरण से साहित्य। जे असत्य रे एकमात्र सत्य अमा अंधार रे एकमात्र ज्वलंत ज्योति बाट भुला बाटोईर झापसा पथ से साहित्य। जे सीमाहीन सागरर दूर बतीघर वृद्ध पितार असुमारी स्वप्न
ସାହିତ୍ୟକାର ଆତ୍ମିକ ଚେତନାର ପରିପ୍ରକାଶ ସେ ସାହିତ୍ୟ ଯେ ଶିଶୁର ହସରେ ପୁଲକିତ ପକ୍ଷୀ କାକଳିରେ ମୁଖରିତ ଦୁଃଖୀର ଦୁଃଖରେ ମର୍ମାହିତ ସେ ସାହିତ୍ୟ ଯେ ସତ୍ୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦର ସେ ସାହିତ୍ୟ ଯେ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଳୟ ଓ ବିନାଶର କଥା କହେ ସେ ସାହିତ୍ୟ। ଆଜିର ଏହି ସାହିତ୍ୟ ସୃଜନର ଆଧାରକୁ ନେଇ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସାହିତ୍ୟ ସୃଜନୀ ସଭାକୁ ଆମେ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରୁଛୁ। ହୃଦୟ ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରି ଉପସ୍ଥିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଭିଭାବକ ଅଭିଭାବିକା ପରିଚାଳନ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ ମିଡିଆର ବନ୍ଧୁ ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ସଂସଦର ସଭାପତି ଓ ସଦସ୍ୟ ସନ୍ଧିକୁ ଆମେ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରୁଛୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୁମନ ଅର୍ପଣ କରି। ଦୟା ପରୋପକାର ଉଭାନ ହୋଇଛି। ବିଶୁଦ୍ଧ ଭଲ ପାଇବାର ଉତ୍ସ କେବେଠାରୁ ଶୁଷ୍କ ପାଲଟି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗାଁର ଆକର୍ଷଣ ଏବେ ବି କମି ନାହିଁ। ସେ ଏବେ ବି ଚାହୁଁଛି ବାଟ ବୁଲା ସେ ବାଟୋଇ ଫେରିବା ବାଟକୁ। ସେ ଭିଟାମାଟି ଚାହୁଁଛି ତା ପୁଅର ଫେରିବା ପଥକୁ। ସତରେ ସେ ଫେରନ୍ତାନି। ମୋ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ସମୟ ଆସିଛି। ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ପ୍ରଚଳିତ ସାହିତ୍ୟ ସୃଜନୀ, ଯାହାକି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସୃଜନଶୀଳତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାର ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ। ଉକ୍ତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ପ୍ରଚଳିତ ବିଭିନ୍ନ ଛାତ୍ର କ୍ଲବରୁ ମୁଁ ଭାଷାଗତ କ୍ଲବ ସାହିତ୍ୟ ସୃଜନୀକୁ ଚୟନ କରିଥିବାରୁ ମୋର ମନେ ଆନନ୍ଦରେ ଢେଉ ଖେଳି ଯାଉଛି। ମୋ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଲୁକାୟିତ ସୃଜନଶୀଳତାକୁ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଲେଖିଛି ମୋ କଥା ଓ ମୋ କାହାଣୀ। ପରିବେଶରେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଦର ବିନ୍ଦୁରେ ପୁଷ୍ପବର୍ଷ ଅର୍ପଣ କରି ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ କି ମୋର ଭାଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୃଜନଶୀଳତାର ଉନ୍ନତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ମୋତେ ସହାୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ କଥା ମୋ କାହାଣୀକୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ କରନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏକ ଆମ ଶିକ୍ଷାର ମନ୍ଦିର। ଶିକ୍ଷକ ଯେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର। ଆମେ ଅଛୁ କୁନି କୁନି ତାଙ୍କ ଭକତ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କରୁ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବତ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଟେ ଆମ ମନ ମଧ୍ୟକର, ପରକୁ ଆପଣା କରେ ନାହିଁ ଅନ୍ତର ପାନ୍ତର। ପରିବେଶ ତାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର, ମନକୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ ନିରନ୍ତର। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭଣ୍ଡାର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟର ଧ୍ୱନି ଭାସି ଆସୁଥିଲା। ଜୀବନରେ ଯାଯାବର ଭାବି ସ୍ମୃତିକୁ ପାଠେୟ କରି ଶଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ସାଗରରେ ହଜି ହଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ଥିବା ପଥ ଉପରେ ବସିଥିଲା। ଜୀବନର ରଣଭୂମିରେ ଜୋର ମୁଲକର କଥାକୁ ବୁଝିବାରେ ତାର ଆଉ ଭୁଲ ନଥିଲା। ବସୁଧା ପରି ସ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶିବ ବୁଝି ପାଇଥିବା ପୁଅ କଥାକୁ ମନେ ପକାଇ ସପନର ସୌଦାଗର ହେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା ଶଙ୍କରର କାହାଣୀ ଗପ ହେଲେ ବି ସତ। କଥା ଦେଇଥିଲି ମାଆକୁ, ମୋ ମନ ଖାଲି ତୋରି ପାଇଁ, ଛାତିରେ ଲେଖିଛି ତୋରି ନା, ପାଗଳ କରିଛି ପାଉଁଜି ତୋର ଆଦି ପ୍ରତି କଥାକୁ ଭାବି ଭାବି ଶଙ୍କର ବିଚଳିତ ହୋଇଯାଉଥିଲା ଏବଂ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦି କହୁଥିଲା ସମୟ ବଡ଼ ବଳବାନ। ବାସ୍ତବରେ ଦୁନିଆରେ ସମୟ ଖେଳୁଛି ଜଗାମୋହ, ଯେଉଁଥିରେ ଶଙ୍କର ଶୁଷ୍କ ତୃଣ ପରି ଭାସି ଚାଲିଥିଲା। କଳିଙ୍ଗ ପୁତ୍ର ଶଙ୍କର ଜୀବନ ପଥରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ କେବେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ଡେଇଁ ଶେଷ ଶ୍ରାବଣ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇଥିଲା ତାହା ତାକୁ ଜଣା ନଥିଲା। ପଛରେ ସୁନା ହରିଣୀ ପଛରେ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଶେଷରେ ସେ ନିଜେ ସୁନା ପଞ୍ଜୁରୀରେ ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ନିଜ ଟାର୍ଗେଟରୁ ବହୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଲେ। ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଲେ ଏମିତି ହୁଏ ବୋଲି ଶଙ୍କର ଜାଣିପାରୁନଥିଲା। ପ୍ରେମ ଅଢ଼େଇ ଅକ୍ଷର ହେଲେ ବି ଶଙ୍କର ଯାହାକୁ ମାଣିକ ଭାବି ନିଜର କରିବାକୁ ଭାବିଲା, ଶେଷରେ ସେ ରଣଚଣ୍ଡୀ ହୋଇ ଜଗା ହାତରେ ପଘା ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଜଗା ଆଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଶଙ୍କର ତାର ଗାଁର କାବେରୀକୁ ନିଜର ଜୀବନ ସାଥୀ ରୂପେ ପାଇ ସବୁ ସ୍ମୃତି ଭୁଲିଗଲା। ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁଅକୁ ନେଇ ହସି ଉଠୁଥିବା ତା ସୁନା ସଂସାର ଦିନେ ଅଦିନିଆ ଝଡ଼ରେ ଉଜୁଡ଼ିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ରଖିଲେ ଶିବ ମାରିବ କିଏ? ଶଙ୍କର ନିଜ ଜୀବନ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଦୟାରୁ ଫେରି ପାଇଲା। ଦୁନିଆରେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଦେଖୁଥିବା ପ୍ରତିଟି ମଣିଷକୁ ପଚାରୁଥିଲା ତା ହସିଲା ସଂସାର ଭାଙ୍ଗିଲା କିଏ? କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ତାତ୍ସଲ୍ୟ ସହି ନ ପାରି ସହର ଛାଡ଼ି ସେ ପଳାଇଗଲା। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଶଙ୍କରରୁ ଭୋଳା ଶଙ୍କର ପାଲଟି ସେ ଫେରି ଆସିଛି ଗାଁକୁ। ବାରମ୍ବାର ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ପରି ମୂଲ୍ୟହୀନ ହୋଇଯାଇଛି ସେ। ତଥାପି ବିଧାତାର ଖେଳ ଭାବି ସେ ସବୁ କିଛିକୁ ସହି ନେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା କୁସଂସ୍କାର, ଆକୁଳ କ୍ରନ୍ଦନ,
ତଥାପି ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ଅଟେ ଜଗତର, ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ତାର ଭରା ଯେ ଅଙ୍ଗାର। ଦଳିତ ଶିଶୁକୁ କ୍ରୁଧି ନୟନରେ ଚାହେଁ, ଦୟାପ୍ରତି ବଦଳରେ କଟୁ କଥା କହେ। ଲୋକମୁଖେ ନାନା କଥା କରେ ସେ ପ୍ରଚାର, ଭିତରଟା ତାର କିନ୍ତୁ ପୁରା ଛାରଖାର। ପଡ଼େ ନାହିଁ ଗୀତା ସେ ଯେ ନଯାଏ ମନ୍ଦିରେ, କାମ କ୍ରୋଧ ମାୟା ସଙ୍ଗେ ଖେଳେ ନିରନ୍ତର। ନମସ୍କାର। ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଆମେ ସିନା କରୁ ଗର୍ବ, କୁହ କେଉଁଠି ପାଇଛି ନାରୀ ସ୍ୱାଧୀନତା, ଥରେ ଖାଲିଥିଲେ ଭାବ। ଆଜି ବି ତ ନାରୀ ଦୁନିଆ ଦାଣ୍ଡରେ ଏକା ଚାଲିପାରେ ନାହିଁ, ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରହିବାକୁ ଟିକେ ସାହାରା ଖୋଜିବୁ ନାହିଁ। ମାନବ ଭିତରେ ଦାନବ ସ୍ୱଭାବ କରେ ତାକୁ ଆତଙ୍କିତ, କୁହୁଳି କୁହୁଳି ବଞ୍ଚେ ଦୁନିଆରେ ଶାସନ କରିବାକୁ ସତ। ଲଙ୍ଗଳ ପାଇକି ହଳିଆ ନାହିଁ, ଅମଳ ପାଇକି ଫଳାଟେ ନାହିଁ, ରଖିବା ପାଇକି ଆମର ନାହିଁ, ସବୁ ତ ବଦଳି ଯାଇଛି, ତଥାପି ମୋ ଗାଁ ହସୁଛି। ସକାଳ ହୋଇଲେ ରାବଣୀ କାଉ, ପିଢ଼ା ନାହିଁ ଆଉ ମାଡ଼ି ବୋଲାଉ, ବସୁ ନାହିଁ ଆଉ ଗାଁରେ ହାଟ, ନାଇଁ ତ ଧାନ ଖଣି ବାଉଁଶ ଖଟ। ଅତୀତ ବଦଳି ଯାଇଛି, ତଥାପି ମୋ ଗାଁ ହସୁଛି। ନାଇଁ ଆମ୍ବ ପଢା ସାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି ଯେମିତି ଏଇଭଳି ନିରବତା ଥିବ। ମା, ତୁମେ ଏକ ଦେବଦୂତ ଭଳି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ତୁମକୁ ପଠାଯାଇଛି। ତୁମର ସମସ୍ତ ଦୟା, ସ୍ନେହ, କୋମଳତା, ଚିରଜୀବନ୍ତ ଭଲ ପାଇବା ସହିତ ତୁମେ ସର୍ବଦା ମୋର ଯତ୍ନ ନେଇଛ, ମୋତେ ଠିକ୍ ଓ ଭୁଲ ଶିଖେଇଛ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି, ଏହା ସର୍ବଦା ତୁମେ ହିଁ ଥାଅ ଯେ କି ଆଗେଇ ଆସ। ତୁମେ କେବଳ ଜଣେ ମା ନୁହେଁ, ବରଂ ମୋର ଭଲ ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ, ଗୋଟେ ଏମିତି ବନ୍ଧୁ ଯାହାକୁ ମୁଁ ବଦଳାଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମ କଥା ଭାବେ, ମୁଁ କେବଳ ତୁମର ହସୁଥିବା ମୁହଁ ଦେଖେ। ମୁଁ ତୁମକୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ମା, ମୋତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବାରୁ ଏବଂ ମୋତେ ଏ ସବୁଦିନ ଦେଖିବାର। ପିଲାମାନେ ଆମେ ତ ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନେ କେମିତି ନିଜର ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରତିଭାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, କିଏ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ, କିଏ ପ୍ରବନ୍ଧ ମାଧ୍ୟମରେ, କିଏ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ, କିଏ ଆମର ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ। ତ ଏହା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ଆମର କୌଶଳୀ କ୍ଲବ୍ର ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁଥିରେ ସାର୍ ଆମର ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, କେମିତି ସେମାନେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସ୍କ୍ରାଚ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେଇଛି। ତ ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେବ। ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେଇଛି ଭଲ, ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେଇନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପିଲାମାନେ ବିପଦ ବେଳାରେ ଘୋର ପନରେ। ଏହା ହେଉଛି ଜିଜ୍ଞାସା ଗ୍ରୁପ୍, ଯେଉଁଥିରେ ପିଲାମାନେ ନିଜର କିଛି ମଡ଼େଲ୍ ବି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ସାଇନ୍ସର ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ସେମାନେ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ନୂଆ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର କ୍ରୀଡ଼ାଙ୍ଗନ ଗ୍ରୁପ୍ର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ କେମିତି ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଶୁରୁ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆମର ପ୍ରାଚୀର ପତ୍ର ପିଲାମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଜିଜ୍ଞାସା ଗ୍ରୁପ୍ରେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବା ଆମର କ୍ରୀଡ଼ାଙ୍ଗନ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ପିଲାମାନେ ସବୁ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁ କ୍ଲବ୍ର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବା ସବୁ ହାଉସ୍ର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କେମିତି ପୁରସ୍କାର ଦେଇ ସେମାନଙ୍କର ମନୋବଳକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି, ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ରୀଡ଼ାଙ୍ଗନ ଗ୍ରୁପ୍ର ଅଭିନୟ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ।
एहीपरि सुंदर सुंदर वीडियो ठीक समय रे उपयुक्त वीडियो देखिबा पई ए चैनल को सब्सक्राइब करंतु।